बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਰਜ਼ਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ अच्छे तो अच्छे और मुख्तलिफ नीली दे जानवरों दी वीडियो लैके हाजिर होईदा है। अज जनाब सजना ते भाइयां वास्ते ब्रीडर दी वीडियो वे माशाल्लाह। अल्लाह दे हुक्म दे नाल नीली दे एक खास घराने दे नाल तल्लक है एदा। इस जोटे दा माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास जनाब जोटा है। नस्ल दी रूह, शक्ल दी रूह, हर पासों माशाल्लाह पूरा कद जनाब बहुत वड्डा जोटे नूं। लंबाई माशाल्लाह दोस्तां ने वेख लैनी है। अल्लाह दे हुक्म दे नाल ऐस गए गुजरे दौर दे विच इन्ना वड्डा जोटा, इन्ना लम्मा जोटे दी लंबाई इन्नी घट होनी है। घट इवें दे जोटे लभदे ने। सैयद बाबा रफी शाह चक फरीद शाह तो उन्हां दे जनाब घर दा जोटा है। उन्हां दे घरों कट्टा गया सी लईए शहर दे विच। उत्थों जनाब हुण वापस आया। दो मालियां इन्हें कर लईयां ने। अग्गू जड़ियां इहदियां कट्टियां ने वो जवान हो गईयां। ओदी वजह तो जनाब भाई होरां ने जोटा इत्थे भेजिया है बे सेल कर दियो। इत्थे रिवाज भी ये लोग आखदे ने जी कुछ भी नहीं होंदा। धियां नूं जिहड़ा है ना वो प्यो तो क्रॉस करवा लवीए तो इन ब्रीड हो जाती है। लेकिन साडे वेखण दे विच ते वो काम नहीं सही होंदा। लोग करवांदे भी है ने बई वो ही जिहड़ी नस्ल है ना अगे चलती रहे। उन्होंने इन ब्रीड कहा जाता है बी जिहड़ियां जोटियां अपने प्यो तो क्रॉस करवावीए अगे फिर जिहड़ा है ना वो इवें ब्रीडिंग वाला काम चलता रहे तो वो इन ब्रीड ही होंदी है भी वो ही ब्रीड अगे चली जाती है। लेकिन भाई होरां ये गल मुनासिब नहीं समझीए। उन्हें इस वास्ते जोटा इत्थे भेज दिता भी जोटा सेल कर दियो। जोटा माशाल्लाह पूरा नस्ली है, इंतहाई खूबसूरत है। कद तुहानूं दस दिता बहुत वड्डा कद, लंबाई माशाल्लाह जोटे दी इंतहाई खूबसूरत है। आम जोटियां तो माशाल्लाह को फुट ज़्यादा इहदी लंबाई होनी है। चेहरा तुहानूं विखा दिता, बूथी वेखनी है माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत है। सिर किंगरी वाला दोस्तां ने तक लेना सिर, दोहरी किंगरी वाला सिर, गोल माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत है। सिंग दे विच सिंग लग्या है। अल्लाह दे हुक्म दे नाल ना ये सिंग कटना पैना, ना वड्ढना पैना, ना जनाब इन्हें सिंगी दी खूबसूरती गवानी है। अल्लाह दे हुक्म दे नाल जिथे इन्हें सिंग रख दिते है इत्थे माशाल्लाह इन्हें रखना है। अग्गू जड़ियां इहदियां धियां होणियां ने, इहदियां जड़ियां जोटियां होणियां ने, उन्हां दे भी सिर इवें ही होने ने बिल्कुल छोटे छोटे। अक्खां सफैद चिट्टियां ने, मत्थे ते छोटी जी फुल्ली बनी है, चन्न का निशान बनया है। ये नहीं है भी सारा सिर ही चिट्टा होवे, सारा सिर सफैद होवे, वो खूबसूरती दे विच नहीं आंदा। मुनासिब फुल्ली होनी चाहिए है, छोटी ते उवें ही है माशाल्लाह। दोस्तों ने जनाब चेक कर लेना मूँह दे विचों पूरा जोटा है, अक्खां चिट्टियां ने, सिर तुहानूं विखा दिता। दौड़ वेखनी है भी दौड़ कितनी लम्मी है। जोटियां दी इन्नी इन्नी दौड़ लम्मी घट होंदी है। बहुत ही खूबसूरत जनाब जोटा छली हुण बनांदा पिया, बनाई नहीं इसों। इत्थे जनाब चौकटा वेख लेना है, पुट्ठा माशाल्लाह कितना चौड़ा और खूबसूरत है माशाल्लाह जी। हड्डी दरम्यान वाली सिंगल 4 इंच चक्की हुई। डाकां का फासला वेखना है, डाकां का जिहड़ा वक्फा है वो जनाब वेख लेना है। बहुत ही खूबसूरत जनाब डाकां बरीक चक्कियां हुई, पुट्ठा 4 फुट चौड़ा, खुड्डा माशाल्लाह पूरा फुट का खुला। खुड्डे की सफाई वेखनी है, साफ तो सफाई वाला जनाब खुड्डा है। पूछ धागे वर्गी, आंडा का रुख पिछां नूं है, चैड़ियां आंडा ने, छोटियां ने, नहीं है भी गिठ थल्ले लमकदियां वधियां होवन। जिन्ना जोटियां दियां आंडा होण ना लमकदियां, तुसीं अक्सर वेखिया होना है। ਇਹਦੇ नामवर ब्रीडर ने, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ब्रीडर ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਆਂਡਾ ਲਮਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਮੱਝਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ ਉਸ ਝੋਟੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਡੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਮਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਰੀਡਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਂਡਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਜੀ ਚੈੜੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਪੂਛ ਧਾਗੇ ਵਰਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਛ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ 1 ਗਿੱਠ ਜਾਂ 1.25 ਗਿੱਠ ਸਫੈਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੋੜ
सफेद होवे वो भी खूबसूरती दे विच नहीं आंदा भी पूछ दा गिठ या 1.5 गिठ सिट्टा सफेद होना चाहिए। बाकी इक्को रंग शाह काला ब्रीडर है। अक्खां चिट्टियां इस पूछ दा एक गिठ सिट्टा सफेद ते माड़ी जे फुल्ली अक्खां माशाल्लाह चिट्टियां कन्न वेखने ने कन्ना दियां नुकरां जनमन मुड़ियां ने विच कन्ना दे 4-4 इंच पशम टोटल बाडी ते पशम दौण फिर जनाब कवां जट्टे नूं नहीं कंड वेखनी है सीधी तीर गाडर वर्गी दुन्नी कोड़ी दा निशान नहीं। उमर जोटे दी कोई इन्नी ज्यादा कोई नहीं है ते दुन्नी कोड़ी वेखनी है जोटे ने नहीं वधाई अपना जिसम नहीं गवाया। यह खासियत है नीली दी पे नीली दी जड़ी मझ है 10 सूबे सू के भी एवें लगता है पहलन दूजा ने ते जोटा है जोटे की भी उम्र तकरीबन कोई 6-7 साल होनी है ते 6-7 साल होने के बावजूद ये नौ वेखने ने ਇਹਦੀ ਸਿੰਗੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਦੁੰਨੀ ਕੋੜੀ ਵੇਖਣੀ ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਵੇਖਣਾ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਮ ਲਈ ਖਲਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈ ਹੈ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਜਨਾਬ ਝੋਟਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਡ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਤੀਰ ਗਾਡਰ ਵਰਗੀ ਪਸਲੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਨਾੜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ बरीक होने की निशानी है पट्टा का पहलवान पट वेखने ने मोटे पहलवाना वर्गे माशाअल्लाह जी खुच तीर सीधी दोस्तों ने जनाब पूरियां तसलियां करनियां ने तुरदा फिरदा तुहाडी अक्खां दे सामने इत्थे तुहानूं कद दा भी अंदाजा हो रहा सी बे छोटा नहीं है बहुत वड्डा कद है माशाअल्लाह। कोई दोस्त मौके ते आवे अल्लाह दे हुक्म दे नाल छोटा होवे तां असीं जिम्मेदार होवांगे। बाकी दीयां जड़ियां गल्लां ने ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਓ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੱਕ ਕੇ ਤਸਲੀਆਂ ਕਰੋ ਤਸਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਜੈਨਮੈਨ ਜਨਾਬ ਸੈयद ਬਾਬਾ ਰਫੀ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਝੋਟਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਕੱਟਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ 2 ਮਾਲੀਆਂ ਕੀਤੀ ਖਲਾ ਅੱਗੂ ਜਨਾਬ ਤੀਸਰੀ ਮਾਲੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਓ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਤੱਕ ਕੇ ਤਸਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी सेहतां ठीक ने? शुक्र रब दा बड़ा जी माशाअल्लाह जी। ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ जी इंशाअल्लाह ਵੀ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਝੋਟਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਣਾ हां जी ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੇਲ ਕਰਨਾ जी बिल्कुल ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं जी ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੱਟੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਬਰੀਡ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਬਰੀਡ ਬਰੂਡ ਬਣਾ ਕੇ हां जी ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ कर देंदे ने जी लेकिन आपा किसी ने आखना भी हाँ तुसी जी। फलाने को लाओ फलाने को लाओ ਜਿੱਤੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲਵੇ जिन्नू पता है वो इंशाअल्लाह फोन आपा नु ही करदा है ਹਾਂਜੀ ते ए भाई सजाद दा हा ਜੀ जिला लैया तो चौधरी सज्जाद ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਈਆ जिला लैया जी ਹਾਂਜੀ ए ले गए बाबे को ले गया कट्टा हुंदा इथों बाबे रफी शाह बाबे रफी शाह तो फरीद शाह तो ਜੀ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਕੱਟਾ ਉਹਨੇ 2 ਮਾਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅੱਗੋਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਵੀ ਝੋਟਾ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਂ ਪਾ ਲਓ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਆਪ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਕਰਾਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਮਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਝੋਟਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਵੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਰਫੀ ਸ਼ਾਹ ਹਾਲ ਹਯਾਤੀ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੂੰ ਤਸੱਲੀ ਉਹ ਕਰ ਤੋਂ ਸਕੇ। ਤਸੱਲੀ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਤੇ ਝੋਟਾ ਖਰੀਦੇ ਸਹੀ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਗਈ ਇਹ ਆਮ ਬਰੀਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋ ਮੋਮੇ ਕਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋ ਲੰਗਰੀਆਂ ਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਰਫੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਜਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਈਆ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਐਮਪੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋ ਆਇਆ ਇਹ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਡਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਨੀਲੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਲਾਕਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਡਾਂ ਹੈ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਨੀਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੈयद ਰਫੀ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈयद ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨਾ ਜਨਾਬ ਆਨਲਾਈਨ ਮੱਝਾਂ ਚਵਾ ਰਿਹਾ ਸੈयद ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 22-23 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਮੱਝ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾ ਕੇ ਟੀਕੇ ਸ਼ੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ 20-22 ਤੇ ਅਪੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਪੜਦੀ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮੱਝਾਂ ਚਵਾਈਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਸੈयद ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ 22-23 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 20-22-23 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬੜਾ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜੇ ਵੀ ਵਜਦੇ ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ 35 ਕਿਲੋ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ 25 ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਮੱਝ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਸ ਗੁੱਜਰ ਲੈ ਗਿਆ 15 ਲੱਖ ਦੀ। ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈयद ਬਾਬਾ ਰਫੀ ਸ਼ਾਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਣਦਾ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੈयद ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਰਫੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨੇ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੇ ਉਧਰ ਉਹ ਕਰ ਸੈयद ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਰਫੀ ਕਰ ਸ਼ਾਹ ਲਓ। ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਸਜਾਦ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਈਏ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਟਾ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਰਫੀ ਸ਼ਾਹ ਆਖੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਦੋ ਜਵਾਨ ਹੈ ਮਾਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੀ ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਵਣਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਬਰਾਬਰ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਕਰਨਾ ਕਰਸਾਂ। ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲਾ ਬਸ ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਪੀੜਾ ਮੁੱਲ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੀ 13 ਲੱਖ 13 ਰੁਪਏ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 13 ਵਿੱਚ ਚਾਹਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁੱਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਆਵੇ। ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹੋ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਰਫੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੁੱਟ ਉੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕੋਣ ਦਿੰਦਾ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਉਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਗਲਾਮਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੂੜ ਫਰਾਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਵਿਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਉਸ ਵੇ ਝੂਠ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਰਾਡ ਹੀ ਪੈਰੋਂ ਬੜੇ ਨੇ ਕਾਢੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜਾ 13 ਲੱਖ 13 ਰੁਪਏ ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ? ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜੇ ਬਸ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੂੰ 100 ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਪੂਰਾ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਉਸੇ ਪੂਰੇ 12 ਲੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾ। ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਰਾਬਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਸੈयद ਬਾਬੇ ਰਫੀ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰ ਹਾਂ ਲਵੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸਜਾਦ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੋਟਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ 12 ਲੱਖ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਝੋਟਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਿਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਜਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਲ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ 12 ਲੱਖ ਜਨਾਬ ਫਾਈਨਲ ਡਿਮਾਂਡ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਓ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰੋ, ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਲੈ ਜਾ ਫਿਰ ਦਿਓ ਪੈਸੇ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੰਨੀ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਬਲੇਡ ਫਿਰੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਰੀਫ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਏ ਜਿਨਨੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ 0308 900 ਦਾ 2811। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲ WhatsApp ਇਮੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਅੱਛੀ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਬਾਨ। ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद।